ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا إمام الرسل سناني، أنت باب الله المتمالي، فبدنيا وآخرتي يا رسول الله يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله المتمالي، ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي والشباب في النجم حين هواه، والمعافى والسقيم الزواج سببا بالنجم حين هواه، فالمعافى والسقيم سواء، فاصبر الكونين أنت سوى حب مولى العون والعجم. إمام الروح في زناني، أنت باب الله المتمالي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله أمير سنات من مبين، كنت أهل البدو والحبل، سيد السادات
يا إمام العود يا سندي أنت باب الله المتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله المتمدي جمالك ما في اثنين وشافت مثل عين أسرى فؤادي وزد ودادي بدر الدجى يا زين أبيض حل الخدين يا واسع العينين أغلى ابتسامة يبغى علامة يا سيد الكونين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله ما في اثنين فشبك مثل عين أسرى فؤادي وإذا وداني بدر الدجى يا زين أمانك ما في اثنين فشبك مثل عين أسرى فؤادي وإذا وداني بدر الدجى انت حبيبي أراك والفاك وافرح بنا طه يا عظيم الجاه طه جدد نظر إلي طه يا عظيم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله فتح للخدين يا واسع العينين أغلبت سماء علامة يا واسع العينين فتح للخدين يا واسع العينين أغلبت سماء علامة يا واسع الكونين انت حبيبي أراك والله وافرح بنا
المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu bihablim minallah illa bihablim minallah wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallah وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لشيخنا الفضيلة أبي رفوم وريحان أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفر له الشيخ محمد بن ابن عبد المجيد المشهور البنسوري ولوصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشيخنا وللمهضين والمهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdatal wathani wa nahdatal manakib furu'ihima ila yawmiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa jami'al muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadli ja'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati pembina-pembina Yayasan Khadim Al-Quran Pancor, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahfuz Muhyiddin Kiha SKS AG, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Tahir Azhari Kiha. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, yaitu pada hari 1 tahun tasyakuran pembangunan gedung Yayasan Khadim Al-Quran Pancor. Jadi izinkan kami untuk menyampaikan tentang laporan bagaimana pembangunan di Yayasan Khadim Al-Quran Pancor. Awal mula pembangunan yaitu pada tanggal peletakan batu pertama itu pada 9 Zulhijjah 1442 atau 24 Juli 2021. Sampai hari ini 13 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 13 Juli 2022. Jadi gedung yang dibangun di atas tanah ini adalah tanah yang kita beli dari warga yang tinggal di sini. Itu seluas 495 meter persegi dengan harga 500 juta rupiah. Sedangkan sumber dana kita yang ada beberapa sumber dana. Yang pertama ada dari wali santri, kemudian yang kedua ada dari bea santri yang diterima dari pemerintah, dan kemudian yang ketiga ada dari tim dari santri sendiri ya, bernama tim funding. Jadi awal mula kesepakatan dari wali santri pada saat rapat pertama dulu, yaitu wali santri mengeluarkan sama-sama 1,5 juta dari yang banin, kemudian yang banat 750.000. Kemudian dari bea santri kita mendapatkan per 1 semester itu 37,5 juta. Kita sudah mendapatkan pencairan sebanyak 3 kali. Kemudian sisanya dari tim funding yang berisi dari santri, banin dan banat, kemudian dari
beberapa alumni yang sekarang ada di sini maupun yang sudah ada di luar negeri. Dari sumber tersebut kita mempunyai dana di 3 rekening. Yang pertama di Bank BRI itu sampai 1 tahun ini itu 13.665 yang masuk. Kemudian di BSI 26.014.000. Kemudian di Bank NTB 287.215.000. Totalnya dari bank 326.894.000. Itu yang kita dapatkan dari bank-bank tersebut. Sedangkan sisanya itu hasil dari geraknya teman-teman di sini, mulai dari mengajak wali santri maupun tetangga-tetangga. Dari dana yang kami kumpulkan, kami sudah melakukan 8 kali penyetoran untuk pelunasan tanah. Yang pertama pada 22 Agustus 2020 kami setor 100 juta. Kemudian pada 18 Januari 2021 kami setor 88.650.000. Kemudian pada 28 Mei 2021 kami menyetor 50 juta. 17 Juli 2021 50 juta lagi. Kemudian pada 30 Agustus 2021 20 juta rupiah. Pada 29 November 2021 50 juta. 14 Januari 2022 35 juta dan terakhir 18 Mei kemarin itu sebesar 16 juta rupiah. Jadi total uang yang sudah kami serahkan untuk pelunasan tanah itu sebesar 409.650.000. Sedangkan sisa hutang tanah kita itu 90.350.000. Kemudian dari pembangunan selama 1 tahun untuk kami hitung selama 11 bulan gaji tukang itu sebanyak 48 kali gajian. Jadi per tukang itu kita gaji 2.400.000 per 4 tukangnya selama 1 minggu. Jadi 4 tukang itu 2.400.000 selama 1 minggu. Jadi totalnya selama 40 kali penggajian itu 119.070.000. Kemudian dari pembangunan gedungnya sendiri sudah mencapai lebih dari 200 juta. Sehingga total dari pelunasan tanah kemudian pembangunan serta gaji itu kami sudah menghabiskan sebesar 728.420.000. Sedangkan sisa saldo terakhir kami update yaitu di Bank BRI sebanyak 3.760.000, di Bank BSI 437.000 dan di Bank NTB 147.000. Jadi total saldo yang kita miliki saat ini 4.345.000. Jadi ini sedikit permakluman kepada wali santri, kakak-kakak alumni dan hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Jadi kami mengajak ahlan bagi yang ingin ikut berkontribusi untuk kelanjutan pembangunan di Yayasan Khadim Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita ke depannya. Lebih-lebih tempat ini sebagai tempat mengaji menghafal Al-Quran. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi mudah-mudahan dari amal yang kita berikan pahalanya tetap mengalir sampai hari akhir nanti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama dari pembina Yayasan Khadim Al-Quran Pancor yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Muhyiddin SQ SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari menjelang siang ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi keadaan sehat, mudah-mudahan kesehatan yang sempurna sehingga kita dapat menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan yang alhamdulillah kita semua dapat menyaksikannya. Kemudian selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya baik sekarang di dunia ini maupun lebih-lebih nanti di akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini yang saya sebenarnya nggak mengira akan seperti ini, karena saya sadar betul bahwa tempat kita ini belum selesai. Jadi lantai awal ini masih dalam tahap penyelesaian, sekalipun sudah ya alhamdulillah lebih banyak yang selesai dibanding yang masih belum selesai. Sebenarnya tukangnya masih sedang bekerja, tetapi untuk hari ini ya kita minta supaya mereka kalaupun hadir ikut menyaksikan, ikut mendengarkan. Mudah-mudahan ya dengan begitu mungkin mereka semakin ikhlas membantu kita. Itu yang sangat-sangat kita harapkan. Saya tidak mengira sama sekali kalau kita akan mengadakan acara seperti ini. Saya tadinya ingin sekedar supaya jangan kita lupa bahwa tanggal ini dan tanggal 9 atau hari Arafah itu adalah kita mulai melakukan tugas atau pekerjaan yang menurut saya sangat-sangat berat. Dan tentu kenapa dia berat ya karena kita nggak punya modal itu. Dia berdua modal. Kalau diharapkan apa yang saya terima dari ma'had, yang kita terima dari mu'alimat ya terus terang sang sekedar baca nggak sekik doang karena baru beli. Nah itu yang saya gambarkan, saya bayangkan. Tapi dia bisa seperti ini ya tentu karena banyak yang membantu, banyak sekali yang mungkin sama arah kita sama niat visi misi kita itu untuk meningkatkan dan untuk menjamin anak-anak kita, mudah-mudahan tentunya ini yang sangat kita harapkan akan sebanyak-banyaknya yang hafal Al-Quran. Kita memang tahap awal, belum mampu menggali secara mendalam. Itu sebabnya di tempat ini insya Allah ke depan kita tidak mengadakan pendidikan yang lain. Artinya karena saya tidak ingin kalau dianggap kita mungkin menyaingi madrasah,
silahkan mereka sekolah belajarnya di madrasah, di ma'hadnya atau di perguruan tingginya. Ya di sini sekedar membimbing hafal Al-Quran. Dan terus terang karena ini amanat yang mungkin pertama kali dengan cara al-maghfurullah tentunya. Cara al-maghfurullah yang saya sendiri tidak mengira seperti itu. Cara beliau menghargai atau menghormati, kalau boleh dikatakan demikian, orang yang mau, sekedar mau. Mungkin kalau kita katakan hafal Quran, sekarang pun saya masih sedang menghafal, sedang mengulangi. Dan saya beruntung karena anak-anak binaan kita itu saya ajak mulai dari tengah malam, malahan kita ambil dari jam 2:30 malam. Saya sendiri nunggu mereka itu kadang-kadang mulai dari jam 00, kemudian 2:30 baru kita mulai bangunkan satu persatu. Sekalipun masih sangat-sangat berat karena tidak semua dikaruniai oleh Allah untuk bisa cepat bangun pada jam-jam yang seperti itu. Dan itu mungkin ini yang sangat saya syukuri, artinya karena kita tidak perlu membuat alarm, membuat itu, membuat ini. Saya hanya istirahat mungkin 2 jam. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, dan itu semuanya dari Allah. Tahadus bin nikmah, karena kita ditakdirkan selalu senang dan bergembira. Sekalipun ya fisik kita seperti ini sudah sangat lemah, tapi ditakdirkan oleh Allah sangat senang untuk melakukannya. Jadi baru kita istirahat itu kadang-kadang ba'da zuhur, hanya 1 mungkin sampai 1,5 jam. Nah sisanya ya sudah seperti, apalagi nanti kalau sudah mulai aktif ma'had, mulai aktif mu'alimat, mungkin ya sekalipun tidak saya yang paling banyak pelajarannya, tapi ya dilihat saja sekian tulab tholibat ma'had, sampai 3.000-an mungkin sekarang. Nah itu harus dilayani, sekalipun hanya 2 juz. Nah itu enggak gampang, tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa melayani mereka sekaligus itu 6 orang. Nah itu sebabnya alhamdulillah, sekalipun tidak sempurna betul saya mendengar bacaan mereka, itu sebabnya kita antisipasi dengan evaluasi hafalan. Jadi evaluasi itu setiap hari selalu kita lakukan ba'dal maghrib. Saya ya tidak sempat sholat sunnah, tetapi langsung mengevaluasi berapa atau sampai di mana hafalan yang mereka setor tadi sore atau tadi pagi, itu seperti itu setiap hari alhamdulillah. Dan saya ingin mudah-mudahan mereka pada saatnya nanti kalau mereka sudah misalnya selesai hafalannya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, apakah menjadi pembimbing. Dan ini sudah saya rasakan banyak sekali permintaan, sekalipun tidak semuanya bisa kita layani. Luar daerah banyak sekali yang secara langsung. Dari Batam ada beberapa hari yang lalu, Kalimantan insya Allah. Dan kebetulan ya mungkin karena suara Khadimul Quran ini sudah mendunia, sehingga dari sana sini sudah semuanya ada, sekalipun masih sangat terbatas karena kemampuan tempat kita yang masih sangat terbatas. Saya targetkan mudah-mudahan selain yang banat, mungkin untuk tahun depan yang banat bisa juga kita bimbing, dan mungkin sangat terbatas sementara dulu. Nanti sambil kita memperbaiki tempat yang lama,
Nah itu nanti yang baru ini mungkin agak terbuka, jadi untuk yang laki-laki nanti itu kita benahi, kita perbaiki, atau mungkin kita keramikkan di samping ditambah jedingnya, karena perempuan itu ya nggak bisa jatuh, nggak bisa terlalu jauh dari air. Nah, itu sebabnya harus untuk biaya jeding ini ya bisa dibayarkan. Kalau dia sampai 10 kamar atau mungkin lebih dari itu ya, nah, sudah semua kita sudah sangat-sangat tahu. Nah, jadi untuk atau dengan honor mahal atau dengan honor mu'alimat ya jelas tidak akan bisa saya lakukan. Nah, dan terus terang ya, kebetulan kita kemarin selain mentesi kemudian menjadi Dewan Hakim, jadi 2 kali sampai 3 kali itu alhamdulillah bisa untuk menutupi kekurangan sedikit, sekalipun 1 sen pun saya tidak bisa membeli yang lain, hanya membayar ya tukangnya supaya tetap betah. Di samping secara mendadak kadang-kadang ya keramiknya sekian katanya, ya pokoknya insya Allah karena kita membangun untuk Allah, jadi nanti Allah yang akan mengaturnya sedemikian rupa. Tapi terus terang setiap hari Rebo itu saya mulai bingung, apa cuma tembeng tukangnya. Bayangkan 2,5 juta, kan? Kemudian gaji saya di Ma'had hanya 500, di Mu'alimat 250, ya sudah nggak bisa kemana-mana. Nah itu sebabnya setiap hari Rebo kadang-kadang, apalagi kalau dia mendadak ya, diam, kebetulan tukangnya agak manja, jadi yang bekas-bekas ini nggak bisa dia ngerjakannya, jadi harus yang baru. Ya jedingnya perlu keramik sekian, pokoknya ambil, nanti kalau ada duit kita bayar langsung. Dan alhamdulillah semuanya cash, entah dari mana datangnya, saya sendiri nggak pernah ngitungnya. Pokoknya mereka bilang hari Kamis Ustaz, ya cukup dia bilang gitu, berarti saya harus berpikir 2.400.000. Kemudian kalau dia keramik harus 6 juta, 7 juta. Dari mana nyarinya? Pokoknya nanti buka sejadah itu tiba-tiba ini Tuan Guru, saya buka sujadah kadang-kadang sambil sedih. Ya coba kita bisa seperti Siti Maryam. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Qalat anna laki hadza qul huwa min indillah. Jadi pada saat ditanyakan rezeki itu dari mana, semua yang datang hidangan, kadang-kadang teringat juga doanya Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana. Itu yang sering terbayang dan sering saya ulang-ulang. Ya, dan alhamdulillah ternyata memang karena ini untuk Allah, jadi Allah sendiri yang ngaturnya sedemikian rupa. Ya boleh kita heran, seperti juga herannya Nabi Zakaria setiap masuk ke mihrabnya Siti Maryam, sehingga beliau bertanya dan beliau lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Siti Maryam, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan seorang anak, padahal secara akal, secara ini nggak masuk akal pokoknya. Tapi alhamdulillah saya seperti itu. Ya selesai jam 00 itu, selesai sholat, buka sujadah itu, alhamdulillah bejalakan datang. Saya ingat ya, kadang-kadang yang di kita, lingkungan kita, lain Tuan Guru Ji Muhsin Makbul yang siap untuk menyerahkan kepada beliau setiap Jumat kalau saya nggak salah,
Tiap hari Jumat itu 4 juta. Dari mana beliau memang nggak pernah dia ceritakan dari mana. Nah, tapi itulah yang terjadi. Makanya kalau untuk mingguan ya saya baru tenang, ya saya kadang-kadang teringat. Kadang-kadang murid-murid kita yang pernah kita ajar di mu'alimat lah. Piran apa ada bekedek-kedek kita agama tahu ini, kita agama apa yang sedang kita lakukan, dan itu terjadi. Si kayang kata bingung dah di mana tapi ini wah jeruk rebo ini. Tapi saya nggak pernah putus asa, tetap kita mohon, dan itulah keajaiban. Mungkin saya sering ingat innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Jadi dengan Nina, ini sebabnya sengaja saya sampaikan kepada umi-umi, pada ibu-ibu. Ya, dia mungkin lebih tersentuh hatinya. Jadi tahu perasaan, tahu susah kadang-kadang. Sekalipun saya sendiri nggak susah, karena saya yakin betul. Ini bangunan adalah untuk Allah, yang kita lakukan di tempat ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang ngomong kosong, semuanya isinya semua karena Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itu sebabnya saya nggak bisa marah, sekalipun nggak punya apa-apa, tapi engkuna si tersentuh hatinya mau datang ke sini, itu sudah kehormatan luar biasa, karena hanya Allah, dari Allah itu semua ketentuan itu. Kenapa mereka datang, padahal saya nggak suka promosi, nggak suka pidato tentang berapa anak yang menghafal, berapa yang hafal di sini. Yang mereka tinggal dimanfaatkan saja, disuruh jadi imam di situ, disuruh jadi itu, apalagi yang keluar negeri, yang Mesir. Kadang-kadang di sana baru mereka sadar. Di sana baru mereka sadar la ilaha illallah, padahal gratis dia tulah ngombe-ngombe. Di sana setiap masuk ke syekhnya itu katanya harus, ya kan ada beberapa yang sudah selesai di sini, jadi ingin ngambil sanatnya itu. Setiap masuk itu sudah nggak main puluhan ribu, nggak main ratusan, malahan bisa sampai jutaan. Karunia Allah, ditakdirkan kita seperti itu, tetap senang. Tapi kadang-kadang kita diuji juga oleh Allah. Saya terus terang setiap mau naik ke lantai 3 ngajar anak-anak mu'alimat atau tulab ma'had itu, kalau saya nengok ke atas itu ada perasaan bau kayak aku datang atas. Karena kan ya itu wah tua, sekalipun Tuan Guru lebih tua dari saya, tapi ya untuk ukuran kita kan, tapi pekerjaannya justru lebih dari kalau sekarang kita 70 tahun. Misalnya kan, ya kalau kita balik kan, makanya kalau Tuan Guru Yusuf Mahmud, kalau beliau kan 72, tapi pekerjaannya lebih banyak, lebih hebat dari orang yang umur 27 tahun. Karena Paul, jadi Paul, betul-betul nggak pernah berhenti. Mana kita mengingatkan, mana menasehati, mana kita menyimak. Itu sebabnya saya sering menyampaikan, yang belum banyak sekarang itu yang mendengar. Kalau yang membaca sudah banyak yang bagus-bagus bacaannya. Tapi yang mendengar ini, kemarin musabaqah, saya Dewan Hakim kebetulan dapat bagian di Masjid Mas Bage. Padahal dibacakan itu ayat itu. Padahal orang sedang musabaqah. Tapi raminya yang ngomong, dia ngerti apa sampai. Nah, tapi itulah manusia. Kita nggak boleh marah, ya tetap ingatkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'unahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kalau mereka ingat la'allakum turhamunnya, rahmat itu baru bercucuran turun itu kan kalau 2 syarat itu.
bisa dilakukan, bisa dijalani, dan itu adab yang diatur oleh Allah sendiri yang punya firman, yang punya perkataan. Nah ini yang sering sekali kadang-kadang saya ingatkan, sampai segala macam cara saya lakukan. Begitu saya buka pintu, karena saya diberikan ruangan khusus di ma'had itu kan Bu. Jadi agenda ngeraos karena mu'alimat ini kita bukangnya lawang nu langsung Al-Fatihah. Agen sinanu, jadi selain Al-Fatihah memang artinya ya buka pintu, kemudian langsung mereka baca agenda ngeraosino. Saya jaga itu saja, karena kan majelis kita bareh untuk sekali doang. Ampun manjuran khusus tempat orang hafal Quran, ampun rame pada ngeraos manjuran mun teratur raosin agama, raosin itu. Nah ini yang sering saya ya kalau dikatakan sangat nyenyi tekan ku sisaan tadi si ku ngangen nepen ku ingetang nepe, malahan saya tuliskan terus kita perbanyak ke buka dulu ino agan cinta nanu, tapi itulah sulitnya. Mungkin yang agak nikmat sedikit ya kalau di ma'had, tapi bukan berarti ma'had itu juga paham seperti yang kita katakan itu. Di belakang itu ya ada. Nah, selain yang tidur ya tentu mungkin faktornya memang ya sangat melelahkan, apalagi kalau yang banat. Nah itu. Tapi tetap kita sampaikan. Nah, saya punya teknis sendiri. Jadi kadang-kadang begitu kita masuk, saya nggak ngomong yang lain-lain, langsung kita baca. Setelah mereka berdoa, kemudian baru nanti kita tugaskan 1-2 nanti yang sudah mencukupi syarat bacaannya. Nah seperti itu. Memang ya nggak ada orang yang mungkin yang mengatakan nggak lelah. Saya akui lelah, tapi kan kalau nggak lelah ya nggak dapat. Lelah, saya akui lelah, apalagi bangun malam lelah, saya tahu DP ula ngajaroku mensi lelahnya subhanallah setengah mati. Tapi kalau kita sudah terbiasa subhanallah, karena ini saya melihat ya teman-temannya kan saya yang ditugaskan oleh Al-Maghfurullah untuk melakukan ini pertama kali. Jadi saya yang bertanggung jawab gimana caranya untuk memelihara hafalan ini. Karena kan kita tahu sendiri sering disampaikan juga oleh TGB hadis yang mengatakan gimana sulitnya untuk mengikat hafalan ini, kan digambarkan seperti sulitnya untuk mengikat unta yang liar. Subhanallah. Itu saya bayangkan, itu sebabnya semua kalau saya punya nomornya, malahan kalau ada yang ya kadang-kadang bisa jadi mungkin mengeluh tentang kehidupannya, mungkin arak salah posu, coba kan wah ngembang nasi nenek Quran yang pokoknya nggak ada keraguan lagi di dalamnya. Sang DEP wah membaca ya gana, sang DEP wah ngulangi hafalan itu ngembang itu 10 juz lah, itu enggak mudah. Itu karunia sudah sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. DEP pelihara, mungkin ya faktornya, mungkin makhrajannya ya di sana. Jalan keluarnya mun sekat-sekat keluarga terus terang kan mun DEP kita raosin rezeki. Saya katakan seperti itu. Aku kan enggak ada kan ma'had bareng mu'alimat ini. Bareng bayangkan kalau zaman ini seperti apa. Tapi alhamdulillah dia telah ribut bareng ibunya apa aja ada. Dan saya memang kebetulan ditakdirkan oleh Allah tidak terlalu banyak kemauan. Dia nuah banyak. Pokoknya nuah ada malahan alhamdulillah ini karunia Allah.
saya mampu ditakdirkan oleh Allah melakukan puasa Daud. Alhamdulillah sudah 3 tahun. Anak saya semuanya hafal Quran dan saya diberikan mampu melakukan malahan di Nabawi sita. Artinya tidak enak perasaan saya kalau tidak puasa itu kadang-kadang. Nah itulah sudah karunia Allah sehingga diberikan kita merasa berdosa kalau kita tidak lakukan. Alhamdulillah ini yang saya rasakan nikmatnya. Dan cita-cita saya yang terakhir ingin meninggal sedang membimbing orang membaca atau menghafal Al-Quran. Dan itu energi menu atasnya lantai 3 itu bilang jelo enggak selang sehari setiap hari ya teduh enggak lah kan bawa dalam bau kayak aku datang atas ya. Begitu pikiran kita, tapi karena tadi saya obati diri saya dengan saya ingin meninggal dunia sedang mengajar Al-Quran, energinya sangat kuat. Sehat doa kita turun tak. Alhamdulillah. Kita sekali pernah sekali saya nggak bisa ngomong kan, manjuran kan ngajar Al-Quran, dan ini teduk jamak-jamak. Nggak bisa keluar suara saya di lantai 3 di Mu'alimat karena untung saya bisa kasus ini sugul suaraku ternyata yang tulang dulu bacaan kita Fatihah dulu saya ajak baca bareng-bareng kembali energi itu saya segar kembali malahan sampai jam 2 tengah jarang luntur kan bayangkan ngomong baca Quran terus tapi alhamdulillah karunia Allah dan kita ditakdirkan oleh Allah tetap senang melakukannya, tetap gembira dan kan itulah dia kebahagiaan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saya sebenarnya ingin sekali anak-anak saya seperti itu, binaan saya seperti itu karena arak bahan itu pada bercerita laun kan suruh nita pada miak cerita miak kisah kun hadisan hasanan limawa. Nah itu yang saya nyampaikannya. Mudah-mudahan ya sekalipun kita tidak mengharap seperti itu tapi nanti Allah yang mengaturnya sedemikian rupa. Bayangkan itu Al-Maghfurullah sudah berapa tahun meninggal dunia laguna manusia yang datang kepada beliau nggak pernah berhenti. Apa kita nggak ingin seperti itu? Kalau kita ingin seperti itu ya tiru cara beliau melakukan sesuatu yang amal-amal ibadah ini di dunia. Nah ini yang saya malahan saya ya lebih sampai rahasia panggung tuh beda dia karena Pak KNP tahu rahasia panggungku yang pun di kuah kalah seingat saya ya hanya beberapa kali saya mungkin ya kalaupun kalah itu ya juara 3 dan hampir nggak pernah juara lewat dari itu 1-2 itu jangan sudah ya itulah nasional itu seperti itu karena apa ya, karena saya yang doa siasan masa itu mada'autu illa wa aswaqtu zainatin saya bayangkan dan apalagi kita yang murid yang guru saja seperti itu kan ya, jadi kita gambaranku dulu Bapak Monsyah deket saya bayangkan dulu baru saya nanti nerima soal dan alhamdulillah seingat saya ya kalaupun salah ya sekali waktu mungkin salah tapi jarang salah dan ini yang terjadi sampai Al-Maghfurullah penasaran mungkin ya, saya sampai dipanggil ke halwat beliau Mahfud apa wirid mi bilang ku ngetuanin tahu mi doang tahu itu kata beliau waktu itu
Sejak aku kadang-kadang tengah ayat kan pun dia, lalu tahu me doang awalnya, tahu me doang akhirnya, tahu me doang tahu suratnya. Apa wirid? Sampai wirid saya ditanyakan oleh beliau, saya baca dia sekali. Ya terus namanya tulisanku, saya tuliskan, saya berikan nama selawat Al-Muzhibil Nisyan, Tuan Guru. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi nuril muzhibil nisyan bi nurihi bi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, tentunya jadi taang kita la ilaha illallah cocok antara si ini. Cocok antara si ini. Ya wah, amalan. Nah, ini tempat anunya itu seperti itu, cocok antara si ini. Ampun diceritaan kita. Dengan ini saya pengen selawat agar tahu dengan buta ya wah hafal Quran akan beci lalu melihat ya hafal 10 hadis si tersebar di dunia ini iya tembengnya si Rasulullah bahwa tentu saya hafal buta jadi tang beliau alhamdulillah tahu kita perjalanan selawat ini akhirnya kita mulai itu kan nerima ijazahnya jama-jama lekan syekh atau nale PTIQ kan, alhamdulillah ternyata seperti itu dan dia jadi wiridnya apa dah agenda pada lalu ke rateh diri lah kan ke wirid. Nah iya isinya si Gus Muapik kan dah Gus Muapik ya wiridnya yang pada 40 jelo kan hafal ini alfiah ini lalu tiang miang yaran selawat Al-Muzhibil Nisyan. Alhamdulillah karunia Allah semuanya dari Allah. Tapi perjalanannya mungkin melalui siapa-siapa itu. Nah ini yang bisa kita sampaikan. Tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tunggu bisa hadir, mau nyaksi yang seperti inilah rupanya. Pegawaian enggak setahun pas. Setahun pas. Ini ruana jadi jendela nandeman, ino nandeman, wallahu alam. Saya belum tahu pira biayana dan mudah-mudahan setelah ini beres pun insyaallah. Nah, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillah ada rezeki berdua alur yang sampaiannya akan mudah-mudahan jadi doa selalu nanti canin itu kemudahan ada masuk rezeki 10 juta dari Tuan Guru dari pembina kita Tuan Guru Haji Muhammad Tahir Azhari. Itu alhamdulillah itu sebabnya saya yakin berarti jadi jendela jadi selupuna karena ya sekalipun jumlahnya mungkin enggak seberapa ini iya ya jadi Tuan Guru ini jadi pancingan kan ini ya jadi pancingan jadi mudah-mudahan dena sia-sia lah ida pada nitip bijajarin dari tahu ini di sini kegiatannya 24 jam jadi dena hampir kalaupun mereka kadang-kadang si dena mai angan ngaluran dia tindo alur ke tindo juruk kan bareh misa teh juruk kadang-kadang lagumun suah biasa jana ya dek tula ngananu tegah tersugul doang langsung uras sendiri alhamdulillah itu yang kita harapkan yang kesinjau diri karena sudah terbiasa. Nah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi mudah-mudahan apa yang dibantu atau apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita. Kayaknya sering dia ceritakan tukang ini oba munda pada karena Allah masang keramik sengumbe dengan sujud di keramik si pasang dan apalagi tahu dengan ngapalan Quran subhanallah kan pada wah beli mau dah si dengan si ngapalan Quran ini
kapanpun dia obat sampai seperti itu isinya. Yang mudah-mudahan agaknya tetap senang nulung gitu karena memang nggak mudah kan beta tukang si bagus ini. Nah sekian dan demikian, dan saya mohon maaf jelas banyak kekurangan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, syafaah tasyakuran 1 tahun pembangunan gedung baru Yayasan Khadim Al-Quran Pancor, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Thohir Azhar. Mudah-mudahan acara ini membawa hikmah, membawa izzah, membawa barakah. Dari awal dibangun tempat yang mulia ini, insya Allah sekalipun di sana sini ada kekurangan, harapan kita setelah majelis ini akan menjadi lebih lancar, lebih gampang, turun bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu dari mana arahnya, dari mana jalannya. Kita optimis, ya, kita penuh harap. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemurah. Fabijudihi wa karamihi, semua hajat kita, semua cita-cita kita, maksud dan tujuan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segampang-gampangnya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Sirril Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة حق نحيا وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاتحة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإضلاله اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الصباحية وفي هذه اليومية اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الجنة
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. اللهم ما قضيته لنا وقدرته لنا وقدرت لهذه البناية ولهذه المؤسسة معهد خادم القرآن مؤسس خادم القرآن فاجعل عاقبته رشدا فاجعل عاقبته خيرا فاجعل عاقبته حسنا ونعمة وبركة من عندك يا رب العالمين. فسهل لنا الأمور ويسر لنا الأمور لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا نور النور صل على سيدنا محمد صاحب النور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على سيدنا محمد كما أنت أهله. فافعل بنا فافعل بطلابنا ومشايخنا وبهذه المؤسسة مؤسسة خادم القرآن في هذا المحل في هذا الموضوع. فبارك لنا ولهذا المحل وبارك لنا ولكل الطلاب وبارك لنا ولمن يساعدنا في هذه المشروعات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين مدى الدهور والأزمان إلى يوم القيامة في خير ولطف وعافية وسلامة وأمن وبركة برحمتك يا ذا الجلال والكرام. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. بسم الله ولا الضالين آمين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.